कुदरत कवन हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। श्लोक महला पहला। बलिहारी गुर अपने, द्योहाड़ी सदवार। जिन मानस ते देवते किए, करत ना लागी वार। बलिहारी गुर अपने, द्योहाड़ी सदवार। जिन मानस ते देवते किए, करत ना लागी वार। परम सन्मान योग चवर छतर तख्त दे स्वामी गुरता पद ते सुभाईमान कुल मानवता दे रहबर शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र गोद विखे अदब सत्कार दे नाल जुड़ बैठे गुरु सवारे, गुरु के सतसंगी जनों वड भागी हो, जो सतगुरां दी पावन पवित्र गोद विखे सवेर वेले दे दीवाना की हाज़री भरते हुए आप जी ने सतगुरु की अलाही बाणी श्री आसा दी वार दे पावन कीर्तन सरवण कीते ने। सो आओ इसे ही पावन आशा दी वार दा जो विचार कल रोज तो प्रारंभ किया गया है, अज साहिब गुरु नानक साहब जी वल्लों इस वार दे पहले श्लोक दी विचार आप संगत नाल सांझी करनी है। सो विचार आरंभण तो पहला सतगुरां वल्लों बख्शी हुई पावन फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आरंभ दे विच साहिब गुरु नानक साहब जी वल्लों वार दी पहली पौड़ी दे नाल करीबन 3 श्लोक दर्ज किए गए हैं। पहला श्लोक गुरु नानक साहब जी का उचारित किया हुआ है। दूजा श्लोक श्री गुरु अंगद साहिब जी का उचारित किया गया है। उस तो उपरंत तीजा श्लोक फिर गुरु नानक साहब जी का है। श्लोक तो बाद पौड़ी है। ये तरतीब है वार दी
जो गुरु अर्जन साहिब पातशाह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर जिन्नियां भी वारां आईयां ने उन्हां वारां नूं लिखण वेले इहो ही तरतीब जिहड़ी है वरती गई है। पहला श्लोक ने, उस तो उपरंत पौड़ी है। सो पहली पौड़ी दे नाल लगे पहले श्लोक विच श्री गुरु नानक साहब जी ये फरमान करते हैं कि बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार। साहिब गुरु नानक साहब जी फरमान करते हैं कि अपने गुरु तो मैं बलिहार जावां दिहाड़ी सदवार। दिहाड़ी का अर्थ दिन विच, सदवार, सदवार का अर्थ इत्थे है 100 वार। क्योंकि सद अखर दे जिहड़े अर्थ ने वो वखरे वखरे ने। जिमें सद का अर्थ सदा भी कीता जाता है, सद दे अर्थ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की विचारधारा के मुताबिक सदा भी कीता जाता है। जिमें आप जी बाणी पढ़ते हो, सद बाणी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਦ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਹੈ ਸੱਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਦਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, सद का अर्थ 100 वारी। साहिब गुरु नानक साहब जी फरमाउंदे ने कि मैं अपने गुरु तो दिन विच 100 वारी जावां, भाव कि मैं ऐसे गुरु तो बलिहार जावां और बार बार बलिहार जावां जिस गुरु विच ये महान गुण है, ये महान वडियाई है कि जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार। कि जिस गुरु ने मानस ते देवते किए, मनुख तो देवते कर दिता, और ऐसा करन विच गुरु नूं कोई वार दा अर्थ है देरी नहीं लगी, करत ना लागी वार। गुरु नूं ऐसा करन विच कोई देरी नहीं लगी। हुण इत्थे साहिब जी शब्द वरतते ने मनुख तो देवते। जिस वेले आपां मनुख तो देवते की गल करते सुनते हाँ, इको दम साडे ख्याल दे अंदर ये विचार आ जाता है किते गुरु साहब जी देवतियां दी गल कर रहे ने, उन्हां देवतियां दी जिन्हां देवतियां दीयां कथावां कहानियां साडे देश विच आम तौर तो प्रचलित ने। ध्यान रखना, ऐसे देवते गुरु साहब हरगज नहीं बनाउंदे जिन्हां दीयां कथावां कहानियां सुन के असीं आम तौर तो इस देश विच वड्डे होए हां। कारण की है
ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਨੇ। ਐਸੇ ਦੇਵਤੇ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਨਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਵਤਾ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਦੇਵੀ ਜਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਾਨਸ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਨਸ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਨਸ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਤੇ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਬੁੱਧੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਵੀ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਭਾਵ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਆਮ ਮਨੁੱਖ, ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ, ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰ ਮੇਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਘਿਰਿਆ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਗੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉੱਚੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੱਬੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਇਨਾਤ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਘੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਸ਼ੀਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਧਰ ਜੀਵਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਲਈ ਉਦਮਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ
ਉਹ ਦੁਖੀ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਦਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੀ ਮੋਹ ਮਮਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕੋਈ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੀਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਜਨ ਸਮੂਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਨਾਜ ਦੂਜੀ ਢੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੇਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਾ ਕੇ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਨਾਜ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੇਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਲਾਭ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਅਨਾਜ ਕਿਸ ਦੀ ਢੇਰੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੇਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਅਨਾਜ, ਉਹ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੇਰੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੇਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮੁੜ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦਿਸਿਆ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ। ਉਹ ਫੇਰ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਢੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਢੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਤੇ ਖਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਨਾਜ ਤੇ ਆਪਣੀ ਢੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰ ਆਪਣੇ। ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਸ਼ਲੋਕ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੈਸੇ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਸ ਇਹਨੂੰ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਸਦ ਸਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਗੈਰ ਭੱਟ ਨਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰਲਵੀਂ ਮਿਲਵੀਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ, ਕਿ ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ, ਇਹਨੂੰ ਉਗਵੈ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਗਵੈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਚੜ੍ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਗਵੈ ਚੜ੍ਹੈ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਗਵੈ ਚੜ੍ਹੈ, ਫਿਰ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ 100 ਚੰਦਾ, 100 ਚੰਦਰਮਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕੋਂ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਚੰਦਾ ਚੰਦਰਮਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਦਾ ਗੁਣ, ਠੰਡਕਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ 100 ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੂਰਜ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਇਹਦੀ ਗਰਮਾਹਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਤੋ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਕਿ ਵੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਬਚ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਚੰਦਰਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਗੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸ਼ੀਤਲਤਾ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੁਨਰ, ਗਿਆਨ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੋਗੀ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਰੋਗੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਪਛਾਣਿਆ, ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਰੋਗੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੋਗੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੋਗੀ ਆਇਆ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਰੋਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਰੋਗਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੁਨਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰੋਗਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਰੋਗਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੁਨਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਮਿਲ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋਂਦਿਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਔਂਕੜ ਲਾਈ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੋੜਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਨਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇੰਨੇ ਹੁਨਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਘੋਰ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਵ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਐਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਆ। ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕੌਣ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ, ਇੱਕ ਜੱਜ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਕਈ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ 12 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ?
ਉਹਨੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਸਟਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੱਕ ਉਪਾਧੀ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਇੱਕ ਉਪਾਧੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰੇਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਪਾਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਉਪਾਧੀਆਂ ਨੇ। ਉਪਾਧੀਆਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਵੇਂ? ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ ਤੂੰ ਤੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਸ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਗਾੜੀ ਮਾਸਟਰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਾਸਟਰ ਕਰਕੇ ਮਾਸਟਰ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਮੰਨ ਗਿਆ। 12 ਸਾਲ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਲੇਡੀ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 12 ਸਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਇਕ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੁਨਰ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੇ ਸਾਰੇ ਹੁਨਰ ਹੋਣ, ਐਡੇ ਸਾਰੇ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ, ਗਿਆਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਾਲੋਂ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਕੀ ਸੀ, ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ? ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਸ ਹੁਨਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਹੁਨਰ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਿਆਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਹੈ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਾਂ। ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂ। ਤੇ ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਭੱਟ ਨਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਵੈ, ਗੁਰ ਕਰ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਭੱਟ ਨਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਨੈਣ ਬੈਣ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਣ ਬੈਣ ਭਾਵ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਢੰਗ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਭੱਟ ਨਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਭੱਟ ਨਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਨ ਗੁਰ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਹ ਕੀਓ ਨਾਹੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਕਿਆਥ ਸੰਸਾਰ ਮਹਿ। ਭੱਟ ਨਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਆਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਕਾਰਥ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਸ਼ੂ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਨਸ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਚਾਨਣ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਤੇ ਮਹਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਨੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।